ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपण को हार्दिक अभिनंदन जनाए एवं विशेष कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। पूर्वपरी आज मध्य आपण ये कार्यक्रम शुणुअछंती ईश्वरंकर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेउअछंती सेथिपाई आपणक निकटरे आमाने धन्यवादी अटु। एई कार्यक्रम संपर्क रे आपणकर बंधु मान को सूचना देबा पाई भूलंतु नाही, सेमानकर उपकार करंतु, सेमाने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेउंतु। आज पर्यंत जदि आम सांगे जोगाजोग करना आज ही ठिकाना को टिपि नियंतु, फोन नंबर को टिपि नियंतु, आम सांगे जोगाजोग करंतु। आपणकर सुचिंतित मतामत पाइबा पाई आमने अपेक्षा करिछु। पुणी आपणकर किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्य आम को जणांतु, आमे आपणक पाई प्रार्थना करिबु। तेबे आसु आजिर प्रसंग रे आगो को बढ़िया पूर्वरु प्रभुंकर निकटवर्ती हवा, आममानकर जीवन को ताहांक ठारे समर्पण करिबा। आज की आपण दुखरे भांगी पड़िछंती, आज की कौनसी असुस्थतारे पड़िछंती, कौनसी बेमार आपणकर जीवन को कष्ट दउची, शरीर को पीड़ित करी रखिछि, तेबे ताहा प्रभुंक ठारे समर्पण करंतु। कौनसी पाप जदि आपणकर जीवन रे अशांति आनिछि, कौनसी समस्या जदि आपणको अस्थिर करि पकाउछि, ताहा मध्य प्रभुंक ठारे समर्पण करंतु। प्रभु निश्चित रूपे आपण को से उद्धार करेंगे, साहाय्य करेंगे, कारण से जीवित, से प्रेमी, आपण को प्रेम करती, आपण विषय मनोयोग करती। से आसु प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु, तुमर धन्यवाद करुचु, तुमर निकट को आसुचु। आम माने जो अवस्था अच्छु से भंगा ददरा अवस्था तुम निकट को आसुचु। आम जीवनर अस्थिरता, असुस्थता, आम जीवनर अशांति, आम जीवनर समस्या गुड़ी को तुम निकट को नहीं आसुचु। आम जीवनर पाप दोष सबको तुमर निकट को नहीं आसुचु। प्रभु, तुम्हें आम कलुषित जीवन को परिष्कार कर दियो, नुआ करी गढ़। प्रभु, तुमर स्पर्श दियो, तुमर वाक्य द्वारा जो सुस्थता अच्छी, जो जीवन अच्छी, जो आनंद आ शांति अच्छी, प्रभु जो क्षमा अच्छी, ताहा मान को तुम्हें दियो बोली प्रार्थना करुछु। निज निज को समर्पण करी परित्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। प्रिय बंधु, ए दिन मानकरे आमने केतेक गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करुछु, जहाँ आममानकर आध्यात्मिक जीवन पाई, दैनंदिन जीवन पाई बड़ जरूरी अटे। सेथिपाई तो ईश्वर ताहांकर वाक्य को लिखित आकार रे देई अछंती, जेपरिक एई पवित्र बाइबल को आमने केवल पढ़िबु ताहा नुहे, ताहा ध्यान करिबु, ताहा माने अनुध्यान करिबु, अध्ययन करिबु, आमने हृदय रे ताकू संचय करी रखिबु एवं सेथिर शिक्षार आज्ञावह हबु। वाक्य पालन कले, वाक्य को मानिले जीवन बदली जाए। आज आमने ए प्रकार एक गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं कथबार्ता करिया पाई जाउछु, जार शीर्षक ए प्रकार अटे जे परित्राण एक बिना मूल्यर उपहार अटे, यह अर्जित संपत्ति नुहे। परित्राण एक मुक्त बिनामूल्य उपहार अटे, यह आममानकर अर्जित संपत्ति नुहे।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ 23 ପଦରେ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପାପର ବେତନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଏ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବିଷୟ, ଅଲଗା ବିଷୟ। ପାପର ବେତନ ଆମେ କରିଥିବା, ଆମେ ହେଇଥିବା ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ। ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନରକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଡ଼ ଭୟାନକ ଅଟେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ମରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବେ ବି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ବଢ଼ି 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 ଯିବ ଏବଂ ଏତେ ଛଟପଟ ହେବେ, ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ କିନ୍ତୁ ମରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଟା ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନା ନରକ ଯିବ, ସେ କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ନରକ ଯିବି ବୋଲିକି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଏପରି ଗୋଟେ ସୁରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଜୀବନ, ହଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, କୌଣସି ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଏସବୁ କୌଣସି ପାପର ବିଷୟ ସେଠାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଧାର୍ମିକତା, ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପରୋପକାରିତା, ମୃଦୁତା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ। ସତ୍ୟତା, ମିଛର ସେଠି ବିଲକୁଲ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହେଲେ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଠାରେ ଥିବା ପାପ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଦେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ନେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କଦାପି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ତାହାଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଏହା ସେ ଉପହାର ଭାବରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ, ଧର୍ମକର୍ମ ନାମରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ନାମରେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମରେ ତାକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେସବୁ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ତାହା ବିଲକୁଲ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଧର୍ମ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ତରଫରୁ ସେ ବାଟ ହେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ, ସେ ଜୀବନ ହେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ସେହି ଈଶ୍ୱର, ସେ ନିଜେ ସେହି ସତ୍ୟ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ବା ପାପରୁ କ୍ଷମା, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଉପହାର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଉପହାର ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ସାଧାରଣତଃ ଉପହାରକୁ ଆମମାନେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇଟା ଆମମାନେ ଅର୍ଜନ କରିନାହୁଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରେମରେ ଦିଆଗଲା, ଦୟାରେ ଦିଆଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ପରିତ୍ରାଣ, ପାପ କ୍ଷମା, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ, ଏହା ବେତନ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇବୁ। ଏହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦରେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପାପ କଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ପାପ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଛି, ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ପକାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଯାଚୁଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାଚୁଛନ୍ତି।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଏହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। କାହିଁକି ସେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପାଉଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତାହା ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡି ମୂଲ୍ୟ ଦିଆ ସରିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇସାରିଥିବାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ଭୋଗିଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯାଚୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଦୁଇଥର କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦିବା ଆଜିର ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ସେହି ଖଣ୍ଡିଏ ଜମିକୁ 15 ଥର 17 ଥର ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତାହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ଅଧାର୍ମିକତା ଅଟେ, ଦୁଷ୍ଟତା ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ତାହା ଉପହାର, ତାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ଉପହାର ଅଟେ। ଆଜି ହିଁ ସେହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ପାଇବାର ଦିନ ଅଟେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ତାହା ପାଇବେ କି ନାହିଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି କରିବେ। ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ସବୁ କରିବେ, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯିବେ, କେମିତି ରହିବେ, ସବୁ କିଛିର ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବ, ଏହା ସେମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଅଥଚ ତାହା ଘଟିଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୃତ୍ୟୁ କେବେ କହିକି ଆସେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯାଚୁଥିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଉପହାରକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଉପହାର ଆମମାନଙ୍କୁ, ମରଣଶୀଳ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ। ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଯାଚୁଅଛ। ଆଜି ହିଁ ନିଜ ପାପରୁ ମନ ଫେରେଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ତୁମ ହସ୍ତରୁ ସେହି ଜୀବିତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଉପହାରକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।